دیوبندی فرقے کا بانی قاسم نانوتوی ہیں، جیسا کہ آپ ان کی زبانی سن سکتے ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی جو دیوبند مسلک کے بانی ہیں۔ تو سامعین، ثابت ہوا کہ قاسم نانوتوی دیوبندی فرقے کے بانی ہیں، اور دیوبندی اپنے فرقے کے اس بانی کے بارے میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک ماہ میں، وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں، ایک پارہ روزانہ یاد کرتے تھے اور رات میں نماز تراویح میں سنا دیا کرتے تھے، اور اس طرح ادھر 30 رمضان ہوئے اور ادھر قاسم نانوتوی کا حفظ قرآن مکمل ہوا۔ لیکن کیا سامعین و ناظرین یہ سچ ہے، یا حسب فطرت جھوٹی تعریف کر کے قاسم نانوتوی کو تل سے تاڑ بنا کر لوگوں کو دیوبندیوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ بانی دین دیوبندیت قاسم نانوتوی کے متعلق دیوبندی جو ریکارڈ توڑ غلو کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس پر اب تک 3 ویڈیوز ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جنہیں آپ حضرات نے ملاحظہ ضرور فرما لیا ہوگا۔ اگر نہیں تو ڈسکرپشن میں تینوں ویڈیوز کے لنک موجود ہیں، آپ یکے بعد دیگرے تینوں کو ضرور ملاحظہ فرما لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں چونکہ قاسم نانوتوی کے حفظ قرآن کے متعلق دیوبندی فرقے کے علماء خطبہ جو جھوٹ بول کر مکر و فریب سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کی جھوٹی شان کے جھنڈے لہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کا پردہ چاک کرنے والا ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ دیوبندیوں ہی کی زبانی یہ ملاحظہ فرما لیں کہ قاسم نانوتوی کے حفظ قرآن کے متعلق دیوبندی کہتے کیا ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ پہلے تو بھائی ہوائی جہاز نہیں تھے، اگر تھے بھی بہت کم، تو ہمارے سفر جو ہے ہمارے بزرگوں نے حج کے لیے یا تو پیدل سفر کیے یا پھر سمندری جہازوں میں۔ تو اس وقت جو ہندوستان سے حج کے لیے جو سمندری جہاز جاتی تھی اس کا نام سفینۃ الحجاج تھا، جو حاجیوں کو لے جاتا تھا۔ قاسم نانوتوی کے ساتھ شاگرد بھی تھے، علماء بھی تھے، اور بہت پہلے روانہ ہو گئے سفینۃ الحجاج میں۔ ابھی راستے میں رمضان آ گیا۔ رمضان آ گیا تو ابھی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تراویح بھی تو پڑھنا ہے، تو کوئی حافظ ہے ہم میں سے؟ تو جب دیکھا تو حافظ نہ دارت، نہ علماء میں کوئی حافظ تھا، نہ طلباء میں کوئی بھی حافظ نہیں۔ اب بھائی کیا کریں گے؟ تو علماء نے کہا بھائی اور کیا کریں گے، علم تر کیفے سے پڑھیں گے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت شرم کی بات ہے ہمارے لیے، بہت سے علماء کا اجتماع، طلباء کا اجتماع، اور ہم علم تر کیفے سے پڑھیں گے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی، عظیم الشان شخصیت، وہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تراویح اسی طرح پڑھیں گے، ختم اس میں نہیں ہوگا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک پارہ یاد کرتے دن کو، اور رات کو تراویح میں پڑھا دیتے، سنا دیتے۔ 30 روزے پورے ہوئے اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حافظ بن گئے۔ 30 دن میں قرآن حفظ کیا اور تراویح میں بھی سنایا، اور تراویح کی نماز قیام رمضان میں سنا بھی دیا۔ اس ویڈیو کے بعد سامعین و ناظرین ایک اور ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے بعد حوالوں کی طرف چلیں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ وہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں بحری جہازوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا اور راستے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے، چنانچہ لوگ رمضان المبارک سے پہلے ہی حج کا سفر شروع کر دیتے تھے تاکہ وقت سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائے، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب درمیان میں رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ان کو پتا چلا کہ میرے گروپ میں کوئی بھی حافظ نہیں ہے، کوئی بھی قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم تو تھے، وہ نماز بھی پڑھا سکتے تھے،
मगर उनमें हाफिज कोई नहीं था जो उन्हें तरावी में पूरा कुरान मजीद सुनाता। हजरत मौलाना ने फरमाया, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि उलमा की इतनी बड़ी जमात हो और वह आखिरी सूरतों से तरावी पढ़े, लिहाजा वो रोजाना दिन के वक्त एक पारा याद कर लेते और रात को तरावी के अंदर सुना देते। उधर रमजानुल मुबारक मुकम्मल हुआ और इधर इनके कुरान मजीद का हिफ्ज मुकम्मल हुआ। ये एक महीने में कुरान मजीद हिफ्ज करने की मिसाल बन गई। दोस्तों, ये खूबसूरत बात आपको बताई है मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ और सिर्फ एक महीने में कुरान मजीद का हिफ्ज मुकम्मल किया था। तो सुन लिया सामीन आपने कि सिर्फ एक महीना में कुरान मजीद मुकम्मल याद कर लिया था कासिम नानोतवी ने। इसी तरह की बात देवबंदियों की किताबों में भी लिखी हुई है। मसलन मुलाहिज़ा फरमाएं मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, इसकी जिल्द 11 के सफ़ा नंबर 60 पर देखें। देवबंदी फ़िरक़े के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी कहते हैं, देखें उन्वान में लिखा है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी के हिफ्ज़ कुरान की करामत। फरमाया कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम जहाज़ में रोज़ एक पारा हिफ्ज़ करके शाम को तरावीह में सुना दिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता याद फरमाते थे, किसी को पता भी नहीं चला। ये हज़रत मौलाना की करामत है। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मौलाना खलील अहमद साहब ने रमज़ान शरीफ में आधा कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया था। तबस्सुम से फरमाया कि चूँकि वो मौलाना से आधे थे इसलिए करामत भी आधी हो गई। यही बात सामीन व नाज़रीन अरवाह सलासा के सफ़ा नंबर 212 पर भी लिखी हुई आप देख सकते हैं। इसी तरह एक और हवाला मुलाहिज़ा फरमाए, देखें इस किताब के सफ़ा नंबर 47 पर भी एक ही सफ़र में कुरान मजीद को याद कर लेना लिखा गया है। सामीन व नाज़रीन, इन वीडियोज़ और हवालों से वाज़ेह हो जाता है कि बानी दीन देवबंदियत कासिम नानोतवी के मुतालिक देवबंदी उलमा ये कहते और लिखते हैं कि कासिम नानोतवी ने एक साल बल्कि एक माह रमज़ानुल मुबारक में जहाज़ पर रोज़ाना कुरान मजीद याद करते थे और रात में नमाज तरावीह में सुना दिया करते थे। लेकिन क्या ये सच है कि कासिम नानोतवी ने सिर्फ एक साल या एक ही रमज़ान में कुरान मजीद याद कर लिया था? तो इसका जवाब है नहीं। कासिम नानोतवी ने एक साल के एक रमज़ान के महीने में कुरान मजीद याद नहीं किया था। ये देवबंदियों का सरासर झूठ, सियाह झूठ है और ये झूठ देवबंदी उलमा खौफे खुदा को बालाए ताक रखकर अपने देवबंदी दीन के बानी कासिम नानोतवी का भाव बढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं, ताकि इस कमाल से मरऊब होकर लोग देवबंदियत की तरफ माइल हो और इस तरह देवबंदियों की तादाद में इजाफा हो। चले सामाइन, देवबंदियों के इस झूठ पर कि कासिम नानोतवी ने सिर्फ एक माह में यानी एक ही रमज़ान में कुरान मजीद याद कर लिया था, इस झूठ पर चंद हवाले पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहले पेश है ये किताब जिसका नाम है ज़िक्र और एतकाफ़ में मरवजा बिदात। इस किताब के सफ़ा नंबर 44 पर देखें, देवबंदी ने ही लिखा है कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब ने 2 साल रमज़ान में कुरान मजीद याद किया। अभी आपने देखा कि देवबंदी ही कहते हैं कि एक साल में कुरान मजीद याद किया और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 साल रमज़ान में कुरान मजीद याद किया। किसने? कासिम नानोतवी ने। और अब सामाइन पेश है ये किताब जिसका नाम है 20 बड़े मुसलमान। इस किताब के सफ़ा नंबर 141 पर देखें, यही बात लिखी है कि 2 साल के 2 रमज़ान में कुरान मजीद याद किया कासिम नानोतवी ने। लेकिन सामाइन व नाज़रीन, जिस तरह ये झूठ है कि कासिम नानोतवी ने एक साल एक रमज़ान में कुरान मजीद याद कर लिया था, बिल्कुल इसी तरह ये भी झूठ है कि 2 साल 2 रमज़ान में कुरान मजीद कासिम नानोतवी ने याद कर लिया था। जी हाँ, ये दोनों बातें झूठ हैं, बल्कि सियाह झूठ हैं। सबूत के लिए पेश है ये PhD का मकाला जिसका नाम है, देख सकते हैं आप, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी की दीनी व इल्मी खिदमात का तहकीकी मुताला। इस किताब के सफ़ा नंबर 58 पर देखें क्या इंकशाफ किया है खुद देवबंदी ने। देखें यहाँ लिखा हुआ है कि निकाह के बाद हज़रत मौलाना को कुरान याद करने का शौक़ हुआ और इस कदर शौक़ बढ़ा कि सारा दिन कुरान पाक याद करते। सिर्फ नमाज के वक्त कुरान पाक पर कपड़ा डालकर नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जाते और फिर वापस आकर तिलावत शुरू कर देते। आखिर इस लाजवाल दौलत से मालामाल हुए और मुबारक माह रमज़ान की तरावीह में कुरान सुनाया। तो सामाइन, इस आखिरी हवाले पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि कासिम नानोतवी जो सारा दिन कुरान मजीद याद करते थे वो रमज़ान के महीने की बात नहीं है बल्कि पूरे साल की बात है।
जिसको मुबहम करके बयान किया गया है ताकि देवबंदियों की मक्कारियाँ, अय्यारियाँ, झूठ और मकरो फरेब बदस्तूर जारी रहें। भला बताएं सामीन, देवबंदियों की अकाबिर परस्ती किस हद तक बढ़ चुकी है कि अपने मौलवी की झूठी शान बढ़ाने के लिए कैसे ये लोग अलल ऐलान झूठ बोलते हैं और झूठ लिखते हैं अपनी किताबों में, और झूठ बोलकर झूठ लिखकर लोगों को धोखा देने की शैतानी कोशिश करते रहते हैं। और इस तरह अपने मौलवी को ये देवबंदी लोग बहुत बड़ा हवा बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। अब इस ताल्लुक़ से आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को भी पिछली वीडियो की तरह जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।